Well, my friends, this is a case of a girl, teenage girl, aged about 21 years, suffering from headache for last 15 years. The salient features are main important symptoms are headache aggravates from sun heat. Profuse sweats all over the body during headache. Causation, there may be history of injury at the age of 9 years. 9 বছর বয়সে মাথায় একটা আঘাত দিয়েছিল, পড়ে গিয়েছিল, তাই তো, শুকনো মাটিতে। তো তারপর থেকে হয়েছে আমরা ধরতে পারি, অনুমান করতে পারি। তার মানে এই না শুধু ওই রুব্রিকের উপরে যে ওষুধ আছে তার উপরে দেবো। তো দেয়ার মে বি এ symptom, causation, head injury after, aggravate sun heat, concomitant during headache, profuse sweat, desire for ice cream and cold drinks and warm food, stool irregular, 1 to 2 days interval, irritable temperament, weeping disposition, etc. are the symptoms. So, considering the symptomatology, considering the totality, our these homeopathic doctor ki naam tumhar? Paritosh Manna. Dr. Paritosh Manna, the local homeopathic physician of the girl, prescribed sodium chloride in 0/1 and 0/2. But on fine consideration, on fine scrutiny, on fine thinking, the girl is brought to me by the Dr. Paritosh Manna for further evaluation and observation whether he is correct or not. I have retaken the case, considered the case, evaluated the symptoms, and have gone through my own repertory. The repertory volume is head, headache and hair, and confirmed all those symptoms. Causation, head injury after. My repertory is going on a very systematic way. This is the causation of headache. Causation. Alphabetically, injury of head after. There is natrum mute, natrum salt, phosphorus, pulsatile, etc. very serious. So there is natrum mute. So causation, if it is correct, natrum mute is also there. Now, sun heat aggravates. So come to the chapter aggravation. Sun heat or sunshine aggravates. Again there is natrum mute. So the two symptoms are confirmed by natrum mute. Now the two symptoms or three symptoms confirmed natrum mute. Again another important causation, aggravation, a headache or the pain starts as soon as the girl wakes from the sleep. ঘুম থেকে উঠলেই বেশি হয়. So come to the aggravation, waking from sleep. See, waking from sleep, again there is natrum mute is in the first grade. So waking up sleep, natrum mute comes under first grade. Sun heat aggravates, natrum mute first grade. Causation, head injury after, natrum mute first grade. So our homeopathic physicians, all of my followers are correct in the correct pathway. They are considering the totality of the patient in the integrated approach, and the natrum mute selection is 100% correct. তখন ডাক্তার ঠিক ওষুধ সিলেকশন করেছে, ঠিক ওষুধ দিয়েছে। থ্যাঙ্কস ডক্টর। তো ডাক্তার যে ওষুধ দিয়েছে ঠিকই, আমি আরেকটা জার্মান ওষুধ, তোমার তো জার্মান আমেরিকার ওষুধ দিলে তো টাকা দেবে না,
গ্রামের লোক ডাক্তার তোমার 2000 টাকা চাই, তুমি দেবে না। তো যাই হোক, আমরা আমেরিকার ওষুধ তোমাকে আরও তো ওই ওষুধই অন্য ভালোভাবে দিচ্ছি যাতে কিনা ভালো হয়। So let's just continue the sodium chloride in the next higher potency, my friend. I am thankful to this doctor and my followers who are correct in the correct way, in the correct path. So in this way, the handyman in homeopathy, the classical homeopathy will progress. এবং নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে, পলিফার্মেসি করা জন্তুগুলোর মুখে ছাই দিয়ে, 5টা 10টা ওষুধ মিশিয়ে বড় বড় লেকচার দেওয়া সমালোচক বাস্টার্ডগুলির মুখে ছাই দিয়ে ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি এগিয়ে চলেছে। বহু শিষ্য আমার তৈরি হচ্ছে, বহু ফলোয়ার আমার তৈরি হচ্ছে। এরাই হোমিওপ্যাথিকে বাঁচিয়ে রাখবে। আজকের কিছু ব্যবসায়ী ভিতল কাজ করে লাফাচ্ছে। আরে হুইজ ভিতল কাজ? ভিতল কাজ হলো সেই ব্যক্তি যে পাশ্চাত্য হোমিওপ্যাথি হারিয়ে গেছে, সেই হোমিওপ্যাথিকে তোলার চেষ্টা করছে। তার কাছে এবার পাশ্চাত্যের লোকেরা হোমিওপ্যাথি শিখতে চাইছে। ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো? মা থাকতে মায়ের মর্যাদা দেয়নি, বউ থাকতে ঘরে ওয়াইফ থাকতে তার মর্যাদা দেয়নি। এখন অন্য মহিলাকে ভালো লাগছে, অন্য জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছে। তোমার ওখানে ছিল কেন্ট, তোমার ওখানে ছিল ডানহাম, তোমার ওখানে ছিল ন্যাশ, তোমার ওখানে ছিল বোগার, তোমার ওখানে ছিল হেরিং, তোমার ওখানে ছিল ক্লার্ক, তোমার ওখানে ছিল স্যার জন ওয়ার, তোমার ওখানে ছিল মার্গারেট টেইলর। তোমরা চোখ থাকতে চোখের মর্যাদা দাওনি, দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা দাওনি। রোজ ভিতল কাজ। তোমাদের কাছে কেন্টের ফিলোসফি তোমরা পড়োনি, বিক্রি করে দিয়েছ আর ছাপনি। একটা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিক বই আর ছাপনি। সেই বইগুলো ইন্ডিয়া থেকে প্রিন্ট হয়, হারজিৎ কোম্পানি, বি জৈন কোম্পানি প্রিন্ট করে। তোমাদের কাছে বই নেই, বই হারিয়ে ফেলেছ, হোমিওপ্যাথি শেষ করে দিয়েছ। গর্ধবের দল এই পলিফার্মেসি করে, এই পেটেন্ট করে, এই নাটক করে। ভিতল কাজ গ্রিসের একজন ইঞ্জিনিয়ার, হোমিওপ্যাথিকে ভালোবেসে কলকাতা থেকে হোমিওপ্যাথি পড়ে ওই কেন্ট, হ্যানিম্যান, হেরিং, ডানহাম, ইস্টওয়ার্ড ক্লোজ, রাবার্স এদের ফর্মুলাকে বললো ঠিক ছিল এই ফর্মুলা, এই ফর্মুলায় আবার চিকিৎসা করো। সেই ফর্মুলা শেখার জন্যে তোমরা আবার এখান থেকে ওখান থেকে আসছো। ওই যে বললাম, মা থাকতে মর্যাদা দাওনি, ঘরে বউ থাকতে মর্যাদা দাওনি, এখন অন্য রমণীর পিছনে ছুটে বেড়াচ্ছ। তোমাদের অবস্থাটা তাই। ভিতল কাজকে আমি নিন্দা করি না, সমালোচনা করি না। ভালো মানুষকে সমালোচনা কেন করব? তিনি তো ভালো কাজই করছেন, কিন্তু আজ করতে হচ্ছে কেন? কে করাচ্ছে? এই গর্ধবরা যারা হোমিওপ্যাথিকে শেষ করেছ। আজ এখানকার কিছু গর্ধব যারা ভিতল কাজ করছো, আরে নিজেরাই তো হোমিওপ্যাথি শেষ করছো। পরের বউ করে বেড়াচ্ছ, নিজের বউকেই তো যত্ন করছো না। কটা কেস সাকসেস দেখাচ্ছ, কটা ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথিতে কেস টেকিং করে সারিয়েছ। আমরা যারা সারিয়েছি, আমাদের কটা কেস গর্ধবরা তোমরা শেয়ার করেছ যে হোমিওপ্যাথি প্রচারের জন্য করনি। ভিতল কাজ করে নাটক করছো, ইডিয়টের দল, বাস্টারদের দল। কই রবীন বর্মনের যে কেস অপারেশন করতে বলেছে, চোখের পাতা উল্টে গেছে, চোখ খুলতে পারছে না, একবারের ওষুধে ঠিক হয়ে গেল। লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে বলেছে, রোগী বাঁচবে না, সে রোগী ঘুরে বেড়াচ্ছে। করেছে কি শেয়ার? সেই কেস ভিতল কাজ করছ, গর্ধব ব্যবসায়িক দল, ব্যবসা করছ। সো ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি মরবে না, ক্লাসিক্যাল হোমিওপ্যাথি বাঁচবে আমার এই ছাত্রদের দ্বারা। আজ ভিতল কাছের মতন বাইরের লোককে গিয়ে প্রচার করতে হবে না, আমেরিকার ইংল্যান্ডের লোককে ভিতল কাছের কাছে যেতে হবে না, কারণ তারা হোমিওপ্যাথি নিজেরাই নষ্ট করেছিল। আজকে যেসব বাস্টার্ড এখানে নষ্ট করছে, আবার সেই হোমিওপ্যাথি উঠবে। When we have to do it an art whose end is the saving of human life, আমরা আবার বলতে পারবো হোমিওপ্যাথি the divine art gifted by the gracious God to the suffering humanity. So when so many bastards are being fostering as a homeopathic, its survival will come through only the comprehensive study of organon and by practicing the Hahnemannian classical, the rational homeopathic mode of treatment.